नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਤਪਾਲ ਜੱਗੂ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੈਠਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਠਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन प्रधानमंत्री जिहड़े साडे फस्ट होए सी जवाहर लाल नेहरू जी उन्होंने पेश किया सी, उसके बारे में आपां कुछ गल्लां कीतियां। हुण उस तो बाद ही की होया है, उस तो बाद की बनिया है, उसे नूं आपां तुहाडे सामने जिहड़ा है डिस्कस करांगे। तो बड़े ध्यान दे नाल चीज़ नूं समझण दी कोशिश करनी सारिਆਂ ने। देखो जी कि उस तो बाद क्या होया कि जो साडी संविधान सभा बनाई गई है कैबिनेट मिशन ਦੀਆਂ सिफारिशां ते इस दे विच बनाईयां गईयां समितियां, ठीक है, बहुत सारियां समितियां बणीਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਿਤੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ठीक है। इन्हों भारत के एकीकरण का पितामह भी मन्या जाता है। 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਿਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਸਮਿਤੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਪ ਸਮਿਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ JP ਕਿਰਪਲਾਨੀ। फिर उस तो बाद घट गिणती समिति का प्रधान है जब सरदार पटेल तो घट गिणती उप समिति का जोड़ा प्रधान हो जाएगा जी ये हो जाएगा CH मुखर्जी, ठीक, CH मुखर्जी हो जाएगा। उस तो बाद अगला है प्रारूप समिति। ਹੁਣ प्रारूप समिति जी है ना इसको इंग्लिश के आप ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल दें हाँ, तो इसे ही मसौदा समिति भी बोलिया जाता है, इसे खरड़ा समिति भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारे इसके नाम ने। प्रारूप समिति जी है जी, इस प्रारूप समिति का प्रधान से जोड़ा ये सीगा भीमराव अंबेडकर, ठीक। संचालन समिति का प्रधान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उस तो बाद राज्यों के लिए समिति या इसनों आप कह सकते हाँ राज्यों के नाल समझौता करने वाली समिति। देखो जिन्ने भी देसी रियासतां सी उन्होंने भारत दे विच मिलाउण वास्ते जिहड़ा काम किया गया वो किया गया है सरदार पटेल के द्वारा। एकीकरण का पितामह है, इत्थे कन्फ्यूजन दे विच नहीं आउणा। इन्हां राज्यों के नाल समझौता करने के लिए ना संविधान सभा दे विच एक समिति भी बनाई गई सी ते उस समिति का जिहड़ा प्रधान सीगा ना वो जवाहर लाल नेहरू सीगा, ठीक है, ये जवाहर लाल नेहरू सी। फिर है कार्य संचालन समिति जिहड़ा है जी इसका प्रधान सी डॉक्टर KM मुंशी। झंडा समिति का प्रधान सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कई बार इस तरीके भी सवाल बन जाता है कि झंडा समिति तो चलो ठीक है राजेंद्र प्रसाद के नाल जुड़ी हुई है, इन्हां दा प्रधान राजेंद्र प्रसाद सीगा इस समिति का। अगर झंडे के लिए सुझाव देने वास्ते समिति जिहड़ी बनाई गई सी झंडा सुझाव समिति, झंडे के वास्ते पर सिफारिश करना या सुझाव देना भी किस तरीके नाल होना चाहिए है उसके वास्ते भी एक समिति बनी हुई सी, उसनूं बोलिया जाता सी झंडा तदर्थ समिति या झंडा सुझाव समिति। उसका प्रधान सी जिहड़ा वो सी JP कृपलानी। प्रारूप समिति की एस्टैबलिशमेंट देखो ध्यान दे नाल पढ़ना भी इसनूं, जिहड़ी आ प्रारूप समिति है ना ये सब तो मेन है, ठीक है। मेन जिहड़ी है जी यही है इसकी एस्टैबलिशमेंट 29 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 7 ਨੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ठीक है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। फिर है अगला N गोपाल स्वामी अयंगर, फिर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सालूरा, तो फिर है N माधवराव, फिर है TT कृष्णमाचारी। हुण देखो दो चीज़ां खास ने इत्थे, ਜਿਹੜਾ N ਮਾਧਵਰਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ BL ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। BL ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ, TT कृष्णमाचारी, ये ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ TT कृष्णमाचारी, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬਈ DP ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ DP ਖੇਤਾਨ ਦੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, इस प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण का मेन काम किया है। उस जो संविधान निर्माण किया है उसका पूरा प्रारूप इसने तैयार करना सी, तो इसने जिहड़ा तैयार किया है पहला प्रारूप जो इसने तैयार किया सी, ये प्रकाशित होया सी, पबलिश होया सी फरवरी 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरा जो पबलिश होया ये अक्तूबर 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ होया, ते तीसरा ते फाइनल 4 नवंबर 1948 ਨੂੰ संविधान का अंतिम रूप पेश किया गया। देखो इसने संविधान का प्रारूप तैयार करना है। पहला प्रारूप फरवरी 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाशित हो रहा है, दूसरा अक्तूबर 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ हो रहा है, तीसरा 4 नवंबर 1948 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ हो रहा है। फिर ਜਿਹੜਾ ਆ अंतिम रूप पेश होया है ना, इस दे उपर 3 वार चर्चा हुई सी, 3 वार इस दे उपर बहस हुई। आखिर 3 वार बहस तो बाद 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ इसनूं संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, अपना अंग बना लिया जाता है। तो टोटल मैंबर सी जिन्ने वो सीगे 299 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मौजूद सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ 284 ਸੀ जिन्हां ने इस दे उपर साइन किया सी। 15 आर्टिकल उस दिन लागू हो गए सी। कुछ आर्टिकल जिहड़े सिटीजनशिप के नाल जुड़े हुए ने, कुछ मतलब बेसिक आर्टिकल से जिहड़े 15 आर्टिकल उस दिन लागू हो गए। बाकी जिहड़ा पूर्ण संविधान है साडा वो लागू होया सी 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो इसनूं नोट करो भी सारा। हुण इस तो बाद आपां जो साडी संविधान सभा है जी उसके नाल कुछ जुड़े हुए कुछ बेहतरीन फैक्ट्स हैगे ने, उन्हां दे बारे विच आपां गल करांगे। जिवें सवाल बन सकता है जी कि जिहड़ी साडी संविधान सभा सी उस संविधान सभा की जिहड़ी स्टैंप सी उस स्टैंप के उपर किस दा प्रतीक सीगा, जां मतलब उसका सिंबल क्या सी? तो यह सीगा जी सिंबल अपना हाथी यूज़ किया गया है। उसी तरीके कई बार पूछ लिया जाता है जी साडी जो संविधान सभा रही है उसका जो संविधानिक मुखी या संविधानिक सलाहकार या कह दो कानूनी सलाहकार किसनूं मन्निया गया सीगा। मैं संविधानिक मुखी गलत बोलता सी, संविधानिक सलाहकार ते कानूनी सलाहकार किसनूं बनाया गया सीगा? सर BN राव, सर बेनेगल राव नूं। फिर उस तो बाद अगर पूछ लिया जाए अपने को भारती जो संविधान सभा रही है कि इसका सचिव किसनूं बनाया गया सीगा, तो सचिव जिहड़ा बनाया गया सी, सचिव का मतलब हुंदा है जी सैकरेटरी, तो सैकरेटरी बनाया गया सीगा HVR अयंगर नूं। ठीक है, HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन या जिसनूं आपां बोल सकते हाँ प्रमुख प्रारूप आकार। ठीक है, मतलब जिसने पूरा प्रारूप जिहड़ा है जी प्रमुख प्रारूप जिहड़ा है तैयार किया है, या कह दो जिसने उसनूं लिपिबद्ध किया या लिखिया जा। ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन या प्रमुख प्रारूपकार ये सीगा LN मुखर्जी। उस तो बाद प्रमुख सुलेखक जिसनों आप इंग्लिश के विच कैलीग्राफर भी बोल सकते हैं, कैलीग्राफर ये सीगा जी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਟਾਲਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟਾਲਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਦ। ਵਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਦ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਈ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ 3 ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਇਸੇ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਟੋਟਲ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੋਟਲ 60 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਉੱਪਰ 114 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 114 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ 1951-52 ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।